ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇजेस ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। जी हाँ, अज असीं धर्म विचार विचार करांगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच विश्व शांति लई की सुनेहा है, किस तरह असीं आपसी भाईचारा कायम रह सकते हैं, किस तरह नफरत हिंसा नस्ली वितकरे आदि नूं दूर किया जा सकता है। ना सिर्फ दूर किया जा सकता है बल्कि इस नूं जड़ों भी खत्म किया जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न ने अज दे धर्म विचार नूं लैके विचार भी जरूर करांगे जी। साडे नाल अज स्टूडियो विच मौजूद ने सरबजोत सिंह जी, जो कि सिक्खी अवेयरनैस वैलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन वजों अपनी सेवावां निभा रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है जी आप जी दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते शुरू कर दिया जी अज दा धर्म विचार। साध संगत जी, अजोके युग विच हर पासे दुनिया के हर खिते विच एक अजिहा मुद्दा है जो सब तो वड्डा मुद्दा बनया हुआ है। वो है किस तरह असी विश्व विच दुनिया विच शांति कायम कर सके, किस तरह अमन चैन नूं बहाल किया जा सके, किस तरह असी नफरत नूं दूर करिए ते किस तरह असी हिंसा आदि नूं रोकीए। सो ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ आपसी भाईचारा प्यार उही विखाई देगा। सो अज असी विचार करांगे सरबजोत सिंह जी, जिस तरह कि अज दा साडा विषय है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच विश्व शांति दा सुनेहा। सब तो पहले तो यही जान लैंदे हां कि इस बाबत की मैसेज है। देखो, सानू असी जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी स्टडी करते हैं, जदों पढ़ के उहदा विचार समझते हैं, जदों उहदे विचों संदेश नूं ग्रहण करके लागू करन दी कोशिश कीती जाती है, सब तो पहली सानू जदों मुढ़ली जानकारी हासिल हुंदी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बनतर। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बनतर नूं जे ध्यान नाल वेखिया जावे ते उस दे विचकार जो बाणी दर्ज है, जिन्हों असी गुरबाणी कहने आ या वॉइस ऑफ नॉलेज कहने आ, उहदे विचकार 6 गुरु साहिबान विराजमान ने, उहदे विचकार 15 भगत साहिबान विराजमान ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ, अलग-अलग जात, अलग-अलग प्रांत दे होने दे बावजूद सारियां बाणियां नूं संकलन करके ते एक लड़ी च पिरो के गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर अंकित कर दिता गया। ते फिर असी उहनूं कहने आ यूनीवर्सल मैसेज, कि जिहड़ा वो मैसेज वखरी वखरी थां, वखरे वखरे धर्म दे लोकां दे विचों, वखरी वखरी जात नाल, हुण इत्थे अगर गल कीती जाए जात ते वर्ण वंड हुंदी कित्थे है, कित्ते दे अनुसार हुंदी है वर्ण वंड। जिस तरीके का किसी का कित्ता हो जाता है उस तरीके की उहदी वर्ण वंड या जाति घोषित कर दी जाती है। मैं तो गल कहांगा कि असी वखरी वखरी जात कहने की बजाय वखरे वखरे कित्तियां चों आए लोगों की गल करिए तो अलग अलग धर्मां नूं बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग कित्तियां दे विच्चों आ रहे हैं, सो कॉल्ड जातियां दे विच्चों आ रहे हैं, अलग अलग एरियाज दे विच्चों आ रहे हैं, वखरी वखरी जगहों तो। ते जदों संदेश होके कंपाइल एक जगह ते असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहने आ ते ओदा संदेश भी जिहड़ा है वो किसी एक खास वर्ण, खास तबके, खास जाति या खास धर्म लई नहीं है, उहनूं असी यूनीवर्सल संदेश कहने आ जी। जदों इस बनतर दी स्टडी कीती जावे, हुण एक गल आंदी है कि मैनू ये पता किद्दां लगेगा, जब तक मैं इनू स्टडी नहीं करांगा मैनू सिर्फ सुनन नाल समझ नहीं आएगा। जदों मैं स्टडी करता वहाँ तो मैनू कई इहो जिहे खूबसूरत एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिथों ये गल समझ आती है कि असी कितों वखरे वखरे सोर्सिस तो नहीं आए। उहदा सब तो वधिया, मतलब मैं ये नहीं कहांगा कि वधिया या घटिया उदाहरण है, इस कई एग्जाम्पल्स दे विचों एक एग्जाम्पल हैगा अव्वल अल्लाह नूर उपाया जी, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया,
ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਹੋਂਦ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਪਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਜੀ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਤੇ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਂਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਛ ਪੋਛ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਛ ਕੁਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਭਾਂਡੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਫੋਲ ਕੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਚਮਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ, ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਜੀ
ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਤੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਗਰਮਾਹਟ ਦੀ ਸੋਰਸ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ तक हो जाता है। तो यह सब दूर हो जाएगा जब ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਭੌਤਿਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਵਗਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਜਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨ, ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨ ਤੇ ਜਨਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਤਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਏਕ ਨੂਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਲੂ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਣ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮਸਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੀ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਦੇਖੋ, ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੋ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ ਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਪੇੜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੇੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਹਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਟਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛਾਂ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹੰਡਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪਾਈ, ਉਹ ਪਿਸ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੜ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪੁੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਜੋ ਉਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਫੜ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਾਂਝ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, editorpunjabi@zmedia.sf.com। SMS ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਹੈ 57575 ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ FC 19 ਸੈਕਟਰ 16A ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੋਇਡਾ 201301। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਣਾ ਚੁੱਕਾ ਲਿਖੀਮਾ।